स्टार एशिया पीटीवी देखने वाले दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। तुसी देख रहे हो प्रोग्राम सियासत दे रंग। दीन दुनिया दीयां खबरां नूं लैके हाजिर होए हां। बुद्धिजीवियों का एक कथन है कि इतिहास अपने आप नूं दोहराउंदा है। इतिहास दीयां घटनावां भी दोबारा किसी नवे रूप दे विच जन्म लैंदियां हन। इतिहास के नायक, इतिहास के खलनायक वो भी दोबारा किसी ना किसी रूप दे विच आउंदे हन ते इतिहास लगातार एक चक्कर पूरा करदियां होया फिर अपने आप नूं दोहराउंदा है। औरंगजेब नूं भारत का सब तो जालम राजा गिणिया जाता है और कहा जाता है कि औरंगजेब इस दुनिया तो पाप कमा के चलिया गया। पर की औरंगजेब इस दुनिया तो वाकई चलिया गया कि उस तो बाद कोई ऐसा जालम राजा नहीं होया जो औरंगजेब वर्गा होवे या औरंगजेब तो भी ज्यादा। जेकर अज की गल करते हाँ तो औरंगजेब ने एक नवा रूप धार के एक नवा जन्म लैके भारत दे विच फिर जन्म लिया है ते हुण उसका रूप है इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप दे विच। जे असीं दोवां दी आपस दे विच तुलना करिए औरंगजेब ते नरेंद्र मोदी दी तां तुहानूं बहुत सारियां समानतावां दोवां विच नज़र आउणगीਆਂ। इक्को ढंग, इक्को तरीका, इक्को जीवन शैली ते इक्को ही मिशन। औरंगजेब उसके राज दे विच कहा जाता है कि बहुत सारे मुसलमानों का ते हिंदुओं का कतल किया गया ते मोदी के राज दे विच जेकर देखते हाँ तो इत्थे भी बहुत सारे हिंदुओं का जिन्हां विच गौरी लंकेश, दाभोलकर, पानेसर ते मुसलमान अहमद, नाइम, पहलू खान इन्हां सारियां दा कतल होया। औरंगजेब के राज विच भी बहुत सारे धार्मिक स्थान ढाए गए ते मोदी राज विच भी धार्मिक स्थान ते धार्मिक स्थान ही हुंदे ने ना, चाहे वो किसी भी धर्म दे होण, किसी भी जात के, किसी भी मजहब के। औरंगजेब के राज विच हिंदू जदों अपने तीर्थां ते जांदे सन उन्हां दे दर्शन करन, उत्थे अपना पूजा पाठ करन तां उन्हां नूं एक खास किस्म दा जजिया देना पैंदा सी, जे एक टैक्स के रूप दे विच, एक दान के रूप दे विच हुंदा सी। ते हुण नरेंद्र मोदी के राज दे विच भी काशी अते होर बहुत सारे हिंदू तीर्थ हैं जित्थों दे दर्शन करने वास्ते, जित्थों दे खास प्रोग्राम आरती विच शामिल होने वास्ते ऑनलाइन बुकिंग करवाउणी पैंदी है। उहदा कुछ होर जिहड़ा है वो दान देना पैंदा है ते जे असीं बुकिंग तो बिना उत्थे जांदे हां ते कुछ होर दान देना पैंदा है। इंज करके दोहां दे विच बहुत सारियां समानतावां हैं। औरंगजेब जिहड़ा कि इस सारे भारत वर्ष नूं एक राज के थल्ले मिलाउणा चाहुंदा सी, एक झंडे थल्ले लियाउणा चाहुंदा सी। उन्हें बहुत सारियां अपने जीवन दे विच लड़ाइयां लड़ियां, बहुत सारे राजां नूं उसने फतेह किया, पर फिर भी वो दक्षिण भारत अते पंजाब नूं अपने अधीन नहीं कर सकिया। बेशक बहुत सारे राज उसने जित लए सन पर दक्षिण भारत ते पंजाब नूं वो जित नहीं सकिया। ते हुण मोदी ने भी बहुत सारे राज उत्थे भाजपा की सरकार बनाई है पर अजे भी वो दक्षिण भारत अते पंजाब के उत्ते अपना कब्जा नहीं कर सके। इसी तरह ही
ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਗੋਪਾਲ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਪ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਵੀ ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਮੋਦੀ ਵੀ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਵੇਚੀ, ਇਹ ਖਬਰ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਉਹ ਹੁਣ ਚਾਹ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਭਾਜਪਾ ਉੱਥੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੇ ਆਖਰੀ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੋ ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅਜੋਕੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਅਜੋਕੇ ਹਾਕਮ ਸਬਕ ਲੈਣ, ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ
ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਮ ਪਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕਾਮਬਖਸ਼ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੋਦੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਬੀਤੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਅਹਿਦ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦਈਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਸਣ ਦਈਏ, ਖੇਡਣ ਦਈਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਈਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅੱਜ ਇਸ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।